अगले सैशन च बिजली सोध बिल मुड़ लियाउण दी तैयारी च केंद्र सूबियां तो सुझाव मंगने कीते शुरू। किसानां नाल मीटिंग च सरकार ने बिल लिया ना लियाउण दा दित्ता सी भरोसा। पंजाब च आड़तियां जरिए ही होएगी फसल दी अदायगी। सूबा सरकार ने खरीद नीति कीती जारी। पॉलिसी च किसानां नूं सिद्धी अदायगी दा जिक्र नहीं। फसल की सीधी अदायगी नूं लैके किसान लीडरां दे वक्खो वखरे सुर। डॉक्टर दर्शनपाल ने किसानां नूं डायरैक्ट पेमेंट की कीती हिमायत, पर बूटा सिंह शादीपुर ने बयान नूं दस्सिया निजी राय। बोले किसानां नूं आड़तियां जरिए ही मिलनी चाहिए पेमेंट। हरियाणा च कणक खरीद दा ऑनलाइन सिस्टम किसानां लई बनिया मुसीबत। रजिस्ट्रेशन ना होण कारण किसानां नूं मंडियां च नहीं मिल रही एंट्री। करनाल च किसानां ने मंडी दे बाहर ही उतारी फसल। किसान आगू राकेश टिकैत ते हमले दे मामले च विद्यार्थी आगू समेत 16 लोग गिरफ्तार। कल राजस्थान दे अलवर च होया सी हमला। टिकैत ने बीजेपी ते लाए इल्जाम। देश च कोरोना फिर होया बेकाबू। 24 घंटिया च 99,000 नवे केस आए सामने। 700 तो वध मौत ने वधाई चिंता। पंजाब ते गुआंढी सूबियां च भी जारी है कोरोना की रफ्तार। पंजाब च एक दिन च 2900 तो वध नवे केस। 57 लोगों की गई जान। हरियाणा च 1800 ते हिमाचल च 400 दे केस हुए रिपोर्ट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां विजयपाल सिंह बराड़। सिद्धी अदायगी तो बाद केंद्र सरकार ने हुण एक होर पेच फसा दिता है और वह पेच है बिजली सोध बिल का। दर्शकों की जानकारी लिए दस दईए कि बिजली सोध बिल उही है जिसनों किसान लगातार ना लियाउण दी मंग कर रहे सी और पिछलियां मीटिंगां जिहड़ियां केंद्र सरकार दे नाल होईयां सी उस मीटिंग दे विच सरकार ने स्पष्ट कर दिता सी या किसानां नूं यह स्पष्ट भरोसा दे दिता सी कि बिजली सोध बिल नहीं लिआंदा जाएगा। पर हुण केंद्र सरकार ने बिजली सोध बिल मुड़ लियाउण दी तैयारी खिंच दी है और अगले सैशन च यह बिल पेश करने की तैयारी हो रही है। और इस दे लई केंद्र ने सूबियां दे नाल चर्चावां दा दौर बकायदा तौर ते शुरू कर दिता है। किसानां नाल मीटिंग च केंद्र ने बेशक कहा सी कि वह नवां बिजली जिहड़ा प्रस्तावित बिजली बिल है सोध बिल है उसनूं नहीं लियाउणगे, पर हुण सूबियां तो सुझाव मंग रही है केंद्र सरकार। सूबियां दे नाल चर्चा शुरू कर दी गई है केंद्र सरकार वालों। ये खबरां जड़ियां ने प्रमुखता दे नाल सामने आईयां ने। बकायदा उसदे जिहड़ा चिट्ठी पत्र है पत्र विहार है वह भी सामने आ रहा है। सूबियां दे नाल इसकी चर्चा शुरू कर दी है। यानी केंद्र सरकार का सीधा सुनेहा यह है कि जे किसानां नाल टेबल ते गल नहीं बन रही तो फिर वो सारे उन्हां फैसलियां नूं एक एक करके अगे वधाएगी। सो बिजली सोध बिल जिस ते सब तो ज्यादा चर्चा हुई सी कि केंद्र सरकार ने किसानां दीयां दो वड्डियां मंगां मन्नियां ने। जिस वेले मीटिंग हुई सी उस वेले इस गल की चर्चा सी कि एक मंग ये मन्नी गई सी कि बिजली सोध बिल नहीं लिआंदा जाएगा और दूसरी मंग मन्नी गई सी जिहड़ा पराली साड़न ते किसानां नूं जुर्माने की तजवीज रखी सी वो भी हटा दी जाएगी। सो ये दो मंगां सरकार ने मन्नियां सी, पर किसानां दी अंदोलन खत्म करने बारे सहमति नहीं बनी सी क्योंकि किसान 3 खेती बिल्लां नूं वापस लैण दी मंग कर रहे सी। सो उस वेले ये गल एक बार ठंडे बस्ते च चली गई सी। पर हुण बिजली सोध बिल ते सरकार ने किसानां नाल कीती गलबात या किसानां नूं दित्ते भरोसे ते यू टर्न मारिया है ते हुण सूबियां दे नाल चर्चावां शुरू कर दित्तियां गईयां ने इस नवें बिजली दे प्रस्तावित सोध बिल नूं लैके। सो इस वेले दी सब तो वड्डी खबर असी न्यूज़ 18 पंजाब ते दर्शकां नूं दस रहे हां कि केंद्र ने सूबियां तो सुझाव मंगे ने कि जिहड़ा नवां बिल है बिजली बिल उस ते सूबे अपना अपना प्रतिक्रम देन और उम्मीद है कि अगले सैशन दे विच केंद्र सरकार इस नूं लैके आएगी। दस दईए कि 17 फरवरी नूं केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबियां दे नाल एक बैठक की सी और इस बैठक च बिजली सोध बिल बारे सुझाव लए गए सी। पंजाब वालों इस बैठक च पावर महकमे के वधीक मुख सकत्तर ते पावरकॉम के CMD वेणु प्रसाद नूं भेजा गया सी। सो हुण चर्चावां शुरू हो चुकियां ने और सरकार ने तैयारी खिंच ली है।
ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੱਦ। ਸੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। 2 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਗਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੈਡਲੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 2 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ BJP ਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, DGP ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਕਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜਨੇ ਲਈ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਈਟਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵਾਈਟ ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ,
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਦੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੀ, 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਆ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ 11 ਵਾਰ 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 11 ਵਾਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ 13ਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਚਲੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ RDF ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਬਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਠੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾਨੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੋ ਹੱਥ ਉੱਪਰ, ਕਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਸਣ ਲਈ ਮੋਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਓ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਰਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਂਦੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70% ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੈ ਮੋਹਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਪੇੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਗੀ।